자, 이번 시간에는 10페이지 펴주시기 바랍니다. 다만 이제 주 2회반 들으시는 분은 페이지 수가 다를 거예요. 제가 평일에 녹화를 했는데 음성이 그 건전지 때문에 안 나와서 지금 이걸로 녹화를 하고 있기 때문에 페이지 수는 다를 겁니다. 그 제목이 그 청취 iPhone X to Apple's innovations go far enough 하는 그 페이지를 펴서 수업을 들으시면 되겠습니다. 자, 여러분 오늘 주제는 요번 시간 다음 시간 다 아니 2교시 3교시 얼굴 인식이 영어로 뭐죠? facial recognition. 그렇죠? 그래서 그거에 관한 내용이고 애플 10 또 애플 X라고 하는 제품이 가장 큰 특징이 뭡니까, 여러분? 언론을 통해서 다 알죠, 뭐죠? They have no home button. 홈 버튼이 없습니다. 굉장히 처음에 좀 어색해요. 그 다음에 또 뭐죠? The phone is unlocked. You can access the phone using your face, not a fingerprint. 그렇죠? 이게 가장 큰 특징이에요. 그래서 이제 안면 인식 기술도 이렇게까지 왔고, IT 기술은 왜 이렇게 빨리 변하나요? 사회 어느 분야보다 좀 빠르게 변하는 것 같은, 저는 그냥 문외한으로서 그렇게 느껴지거든요. 모든 사회의 중심은 IT인 것인가요, 이제? 맞나요? 아, 그렇구나. IT 없이는 뭘 할 수 없네요. 맞는 말씀이신 것 같습니다. 이과를 갔었어요. 이과를 가서 주역의 사회의 가장 중심이 되는 인더스트리에서 일했었으면 참 좋았을 텐데 전 좀 그게 좀 아쉽습니다. 자, 한번 들어보겠습니다. 오늘도 역시 정치가 만만치가 않아요. Apple's new flagship iPhone is the 근데 이 여성분을 보니까 이 여성분은 이제 누구냐면은 문 대통령을 인터뷰하셨던 분이에요. 한국에 오셔가지고. 네, 그리고 이분은 어린 시절을 그 용산에 오래 살았습니다. 자기 아버지가 미군이었기 때문에. 그래서 이제 그런 여성인 것도 알아서 이분도 암을 극복하시고 상당히 그 말기에 가까운 암이었는데 극복하고 이렇게 다시 회사에 복귀해서 이렇게 좀 미국에서는 상당히 좀 admire 되는 앵커예요. 네, 그런 것도 한번 알아두시면 좋을 것 같습니다. Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. Apple also introduced two less expensive models and updated its smartwatch and TV. John Blackstone is at Apple's new headquarters in Cupertino, California, with why the new phone is already facing some criticism. John, I want to hear all about it. Good morning. Good morning. Well, this brand new building behind me is the lobby to Apple's new Steve Jobs Theater. It's as high tech as the company's new iPhone 10, which pre-orders begin early next month. Now, the new phone features facial recognition, wireless charging, and of course, takes better pictures, but is all that worth the hefty price tag? Inside its sleek new Steve Jobs Theater, Apple was looking to score a perfect 10. 1 decade after it debuted the first iPhone, the company unveiled the iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. The phone is unlocked using facial recognition instead of a fingerprint. Apple has also eliminated the home button, creating a larger edge-to-edge screen. And the phone is now designed for wireless charging. But some experts question whether the innovations go far enough. The iPhone 10 still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. $999. The 10 also costs twice what the original iPhone did, $1,000 smartphone. Yeah, it's a lot of money. And when you have phones that cost half that, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less, what are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. Apple also unveiled the slightly less expensive iPhone 8 and a larger iPhone 8 Plus with improved cameras and speakers. There's a lot at stake for the company. Customers bought more than 1.2 billion iPhones in the last decade, but many passed on the iPhone 7 because it was too similar to the 6, and Apple's revenues fell for the first time since 2001. Experts say Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. It feels more like incremental steps than something where they introduce something brand new and completely different. Apple is also focusing on the wearables market. The
The watch will no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will have its own cell service built in. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. Gail? Right. Wow. All All right. right, John Blackstone. Well, Anybody at the table going to get the iPhone 10? By anybody? At some- You, Charlie Rose? at some point. Yeah, at some point. You can't do anything great without people criticizing you. You know, it's a step. It's the next step in the phone. It is expensive, but they're making, innovations. That's why. I hear you, Nora. I hear you. Yeah. 좋습니다. 이제 끊어서 들어볼게요. Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. Apple also introduced two less expensive models and updated its smartwatch and TV. 한 번만 더요. Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. Apple also introduced two less expensive models and updated its smartwatch and TV. 그렇죠. 크게 어렵지 않죠? Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. 주어가 뭐냐 하면은 Apple's new flagship model이 되겠습니다. 그래서 주력 모델, 그죠? 주력이나 대표 모델을 flagship 모델이라고 그러죠. 주력 매장이나 대표 매장을 flagship store라고 하듯이 꼭 알아두셔야 됩니다. 왜 그런 뜻이 됐다라고 했죠? 배가 열척이 한 편대를 이루어서 가면 그 중에 깃발을 꽂고 가는 게 맨 앞에 가는 거잖아요. 따라서 대표 주력이 된 거예요. 아시겠죠? Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The most expensive phone it has ever produced니까 그동안 제조한 폰 중에는 가장 비쌉니다. 얼마입니까? 그렇습니다. 100만 원도 넘어요, 지금. The tech giant unveiled its ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10. 그렇죠. The tech giant unveiled라고 했습니다. 그 지금 외신의 어떤 신문이나 뉴스를 보더라도 모조리 unveil만 쓰고 있습니다. 그만큼 베일에 가려져 있었고 또 야심찼다는 느낌을 주기 위해서 기자들이 이구동성으로 unveil만 쓰고 있어요. 다른 단어를 일체 삼가고 있더라고요. Flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10 yesterday. 그렇습니다. 그래서 이제 아주 별거 아니지만 기초형을 한번 공부해 보시면은 $1,000 iPhone 10 이렇게 할 때는 여기에다가 1,000 다음에 이렇게 실수하시면 안 돼요. 네. 왜냐하면은 여기 하이펀이 있고 명사가 있으면 이걸 수식하는 거기 때문에 $1,000 phone이 아니고 $1,000 phone 이렇게 꼭 기억하십시오. Produced. The tech giant unveiled its. 그다음에 또 하나 공부할 게 있는데요. 여러분 일상생활 할 때는 이렇게 할 필요 없습니다만은 고급 글을 쓸 때는 앞에 애플 한 다음에는 꼭 이렇게 해주면 더 좋습니다. 클레버하게 영리하게 글을 써야 됩니다. 애플이라는 고유명사를 IT 업계 최고 기업이라고 해서 The Tech Giant 이렇게 바꿔서 써주세요. 마찬가지입니다. 롯데마트 얘기할 때도 첫 문장에 롯데마트 이렇게 했으면 두 번 문장에는 The Retail Giant 이렇게 바꿔주시면 고급 글쓰기에서는 너무 좋아요. 알겠죠? Apple's new flagship iPhone is the most expensive phone it has ever produced. The tech giant unveiled its $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. 자, 칠판에 보니까 뭐라고 돼 있죠? In a highly publicized rollout 이라고 돼 있습니다. 자, 무슨 뜻입니까? highly publicized는 미리 대대적으로 선전한 이란 뜻이고요. rollout은 이렇게 동사로도 많이 씁니다. 물건을 선보이다, 내놓다. 여기 명사로 쓰인 거예요. 그래서 떠들썩한 제품 출시 기념회에서라고 돼 있죠. 자, 봐봐요. in 플러스에서는 in 다음에는 주로 장소가 나와야 마음이 좀 편해요. in the building이라든지 in 청주 이렇게 그죠? 하지만 이런 식으로 행사예요, 이게 결국. in the event. 그러니까 충분히 in을 쓰겠죠? 그래서 in an event 이거하고 똑같이 in a rollout 이렇게 되는 거죠. $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. 네, 제 자랑을 조금 하자면 그 몇 주 한 3주 4주 정도 된 것 같은데 영어에 조금 한 지난달보다 조금 제 영어 조금 아주 미세하게 조금 관찰력이 좋아진 느낌을 제가 좀 받았어요. 한 3주 된 것 같습니다. 그래서 그것도 조금 나름 뭐 소소한 인생의 즐거움일 수 있는 것 같아요.
제 영어도 조금씩 좋아지면 저도 기분이 좋아지더라고요. 그래서 야, 요즘 못 보던 걸 좀 보게 되고 되게 좋다라는 느낌. 여러분 업무하실 때 그 느낌 있으신 거잖아요. 저도 그거 인정받고 싶어요. 하지만 저는 인정해주는 사람이 없어요. 회사에서는 팀장도 인정해주고 임원도 인정해주고 나중에 또 승진도 하잖아요. 저는 인정을 받지 못하고 타박 내지는 외면을 받고 있어요. 많은 학생들로부터 짜증을 내시고요, 저에게. $1,000 iPhone 10 yesterday in a highly publicized rollout. Apple also introduced two less expensive models. To less expensive models. 그 팔하고 뭐도 이번에 같이 했어요. And updated its smartwatch and 업데이트 스마트워치는 업그레이드해서 내놨고요. TV. TV도 내놨습니다. John Blackstone is at Apple's new headquarters in Cupertino, California with 자, 여기서 전치사를 뭐 썼죠? watch and TV. John Blackstone is at Apple's new headquarters 바로 at Apple's new headquarters라고 해서 지금 애플 본사에 나가 있다 할 때 in을 써버리면 건물 안에 있다라는 말이니까 at its headquarters 이렇게 표현하시면 되겠습니다. at headquarters. 그 다음에 본사는 무조건 복수로 쓰는 거 다 아시죠? headquarters. 어떤 경우에도 headquarters라고 합니다. and TV. John Blackstone is at Apple's new headquarters in Cupertino, California with why the new phone is already facing some criticism. John, 그렇군요. 자, 칠판에 보니까 뭐죠, 여러분? the new phone is already facing some criticism. The phone is already facing some criticism. 이미 아이폰 X가 조금 비난을 받고 있대요. 비싸서 그런 것 같아요. 그죠? John, I want to hear all about it. Good morning. 무슨 웃음이죠? 너 미칠 것 같아요. 자, 이런 것을 오싹하다라고 해서 크리피. Good morning. All about it. Good morning. Good morning. Well, this brand new building behind me is the lobby to Apple's new Steve Jobs Theater. It's 짧게 한번 제가 적어볼게요. Good morning. Well, this brand new building. 자, 한번 적어볼게요. This 그렇죠. brand new. 자꾸 대문자로 돼. 미안합니다. brand new building. 그 다음에 Behind me is 자, 그 다음 뭐죠? behind me is 그 다음 the lobby to Apple's new. Behind me is the lobby to Apple's new Steve Jobs Theater. 그 다음 뭐라고 그러죠? is the lobby to Apple's 그렇죠. new Steve Jobs Theater. 그래서 이번에 새로 단장한 Steve Jobs Theater로 봐봐요. 이 to를 쓴 것 때문에 제가 적은 거거든요. of가 아니고 건물에 연결돼 있는 거잖아요. 그래서 this is the lobby to the building 이렇게 이제 본능적으로 입에서 나와요, 걔들은. 그래서 이번에 새 단장한 건물 제 뒤에 보시는 건물이 바로 본사로 이어지는 로비예요. 그래서 새 단장 brand new building 이렇게, 오케이? brand new building 완전히 새 단장한. Building behind me is the lobby to Apple's new Steve Jobs Theater. It's as high tech as the company's new iPhone Jobs Theater. It's as high tech as the company's new iPhone 10. 자, 여러분 오늘 그 미드부터 계속 우리가 안 들리는 게 이런 기능어예요. 그죠? 아까 전에 there's도 안 들렸죠? 그다음 이것도 원급 비교 as인데 뒤에 as는 또박또박 읽으면서 앞에 거는 보세요. It's as high tech Jobs Theater. It's as 이렇게 된단 말이에요. Steve Jobs Theater. It's as 뭐좀 이렇게 하는 것처럼. high tech as the company's new iPhone High tech as the company's new iPhone 10. 10. 아주 깔끔한 문장입니다. 그래서 이번에 그 새 단장한 건물도 재미나게 말을 하는 거예요. 새로 나온 아이폰 X만큼이나 정말 최고 기술이고 최첨단 하이텍이군요. 이렇게 한번 읽어볼게요. 시작. It says high tech as the company's new iPhone X. 좋습니다. Which pre-orders begin early next month. Pre-orders begin early next month. 쉽죠? Pre-orders begin early next month에서 내달 초에 선주문이 시작된대요. Now, the new phone features facial recognition, wireless charging, and of course, takes better pictures. 자, 제가 늘 강조드렸죠. The new phone 다음에 항상 명사로 쓰지 말고 이 단어는 동사로 써야 더 멋있습니다. The new phone features facial recognition 그 다음에 블라블라. 그래서 주요한 제품 특징이 다음과 같다 할 때 the phone features 항상 이렇게 Recognition, wireless charging, and of course, takes better pictures, but is all that worth the hefty price tag?
takes better pictures, but is all that worth the hefty price tag? 자, 다 같이 읽어볼까요? Is all that worth the hefty price tag? 문장은 참 좋습니다. 근데 이러한 세 가지 사양이 100만 원을 호가하는 그 가격표를 worth 할까요니까 이 100만 원짜리 값은 정말 하는 걸까요? 라고 했습니다. hefty는 거대한, 육중한 이런 말이기 때문에 가격이 어마어마하게 비싸다 할 때 hefty price tag이란 말을 씁니다. 근데 스피킹 할 때는 그냥 편하게 is that, is this, 뭐 is all that 그냥 편하게 worth the price 이렇게 표현해야죠. 뭐 price tag, hefty 이런 건 너무 어렵습니다. Is all that worth the price? 값을 할까요? Takes better pictures, but is all that worth the hefty price tag? 읽어볼까요? 시작. Is all that worth the hefty price tag? Inside its sleek new Steve Jobs Theater, Apple was looking to score a perfect 10. 1 decade after it debuted the first iPhone, the company unveiled the iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. 자, 그다음 듣겠습니다. The phone is unlocked using facial recognition instead of a fingerprint. Apple has also eliminated the home button, creating a larger edge-to-edge screen. And the phone is now designed for wireless charging. 어렵지 않죠? Original iPhone. The phone is unlocked using facial recognition instead of a fingerprint. 다 같이 한번 읽어볼까요? 안 보고. Forward since the original iPhone. The phone is unlocked The phone is unlocked. 열린다. using facial recognition Using facial recognition instead of a fingerprint. instead of fingerprint. Apple has also eliminated the home button. Apple has also eliminated the home button, Also eliminated home button. 홈 버튼도 없앴고 creating a larger edge-to-edge screen. Eliminated the home button, creating a larger edge-to-edge screen. 그 다음에 뭐라고 그러나요? Creating a larger 그 다음에 edge to 그 다음 edge screen이 되겠습니다. 뭐 저도 기술적으로 모릅니다만은 edge to edge screen이 뭐냐 하면 그런 거 아니겠어요? Creating a larger edge screen. 여기서 저기까지 요 테두리 있잖아요. 요즘 첨단의 테두리 얇아요. 그죠? 그러니까 이게 얇을수록 edge to edge screen 면적이 넓어지는 거죠. 맞죠? 네, 그거겠죠. 뭐 문외한이 생각해도 Instead of a fingerprint, Apple has also eliminated the home button, creating a larger edge-to-edge screen. 그러니까 이제 이런 것 같습니다. 그 기술적으로는 모르고 홈 버튼을 없앰으로써 스크린의 크기가 커지는 그런 상황입니다. 왜 그런지 사실 좀 잘 모르겠어요. 홈 버튼 없어지면 커집니까? 그런 것 때문에 자꾸 잡아먹으니까. 그렇구나. 홈 버튼이 없어지니까 그쪽에 고기 그 자체가 맨 밑에 특히나 그지? 그러네. 밑에 공간이 특히 넓어져 버리겠네요. 전면을 다 쓸 수 있게 되네요. The home button, creating a larger edge-to-edge screen. And the phone is now designed for wireless charging. The phone is designed for wireless designing. 무선 충전이 그동안은 안 됐던 모양이죠. 기존 폰은. 이번엔 처음입니까? 애플에 적용되는. 좋은 거죠. 다른 폰에도 있는 것으로 보세요. 제가 물어본 이유가 있다니까요. Designed for wireless charging. But some experts question whether the innovations go far enough. But some experts question whether the innovations go far enough. 자, 지금 살짝 집중력을 잃으신 주영 씨. 자, 해석하면 뭐죠? 보세요. 집중력을 잃었지 않습니까? Designed for wireless charging. But some experts question whether the innovations go far enough. 그렇습니다. 맞습니다. 그러면 정말 한국말스럽게 다 같이 하면 어떻게 될까요? 과연 이러한 서너 가지 혁신이 충분히 이루어졌느냐? 그 맞긴 맞는데요. 그 한국말을 가만히 뜯어보면 좀 어폐가 있어요. 그래서 조금 고치고 싶어요. 과연 이 정도 이노베이션이 정말 애플이 더우십니까? 추워가지고 또 많은 분들이 춥다라고 잠바를 입으시길래 했더니 역시 사람은 다양합니다. 저는 틀면 틀수록 좋아요. 전 더위를 많이 타는 스타일이에요. 더워서 디스트랙티드 된 것으로
밝혀졌습니다. 고명하신님은 다시 한 발 준비하고 계세요. 오케이. 맞아. 걸어와서 더운 곳으로 낮에 오늘 좀 덥고 미세먼지도 있습니다. 자, 뭐죠? Some experts question whether the innovations go far enough. 이게 이제 그 뜻입니다. 이 정도 혁신이 애플이 주장하는 만큼 그렇게 대단한 것인가? 이런 느낌으로 해야 돼요. 알겠죠? 네. Designed for wireless 그러니까 100몇만 원 받을 만큼 대단해? 이렇게 해석을 해주는 게 좋단 말이죠. charging. But some experts question whether the innovations go far enough. 오케이. Get it? The iPhone 10 still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. 요게 파트너 오늘 발표예요. Go far enough. The iPhone 10 still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. 한 번만 더. Innovations go far enough. The iPhone 10 still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. 네, 파트너에게 영어로 해도 되고 한국말로 하셔도 됩니다. 자, 해보시죠. 파트너에게 해석. 영어로 해도 되고 한국말로 해도 돼요. 네, 그 뒤에 세 명이 하고요. 현수 씨하고 고명아님 하시고. 편하게. 그렇죠. 맞습니다. Some experts question whether the innovations go far enough. The iPhone 10 still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. 너무 쉽습니다. 뭐라 그러죠? 여러분 다 같이 시작. The iPhone still feels like a smartphone. It feels like many other smartphones from what I've seen. 해서 뭐 그래봤자 스마트폰이죠. 별 차이도 없어요. 적어도 제가 볼 때는 그래요. $9.99. The 10 also costs twice what the original iPhone did. $1,000 smartphone. 자, 이 사람 말이 이제부터 굉장히 어렵게 시작해요. Yeah, but it's a lot of money. And when you have phones that cost half that, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less, what are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. 한 번 더. $1,000 smartphone. Yeah, but it's a lot of money. And when you have phones that cost half that, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less, what are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. 그렇습니다. 자, 내가 이름을 갑자기 일주일 만에 생각이 안 나는데, 자, excuse me. 자, 본인 심취에 있어서 you 갑자기 이름이 생각이 안 나버렸어요. 한 번만 더. What the original iPhone did. $1,000 smartphone. Yeah, but it's a lot of money. And when you have phones that cost half that, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less, what are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. 그렇죠. 전체적인 내용만. 그런 내용이 있었나요? 제대로 알아들으지. 그렇지. 그건 맞아요. 안 살 것 같다. 맞아요. 근데 핵심적인 내용이 $1,000 smartphone. Yeah, but it's a lot of money. 이건 쉬워. 그죠? 너무 비싸다. And when you have phones that cost half that, when you have phones that cost half that, When you have phones that cost half that. 이때 when이 바로 상황이거든요. 요즘 시장에 나가 보면 반값밖에 안 하는 폰도 많은데 and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less, 그다음에 잘 안 들리지만 even ones예요. even ones 이런 것도 있다. 심지어. that Apple makes that are that, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less. 그다음에 Apple makes that hundreds of dollars less. 애플이 만든 것도 100만 원보다 수백 달러 더 싼 것도 있다. 애플 제품 중에도 더 훨씬 싼 것도 있는데 What are you getting for that? What are you getting for that? 그 돈 내고 내가 얻는 게 뭐냐? 직역하면 그거예요. What are you getting? What am I getting for that? For that much money. For $100.
$100에 대해서 내가 얻는 게 뭔데? 돈값 하냐? 이렇게 의역할 수 있어요. What are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. I don't think a lot of people are going to go for that. I don't think a lot of people are going to go for that. I don't think a lot of people are gonna go for that. Go for 하는 것은 시도하다 이런 말이니까 제가 볼 때는 많은 사람들이 $100까지 주고 X를 살 것 같지는 않다라는 표현입니다. 이제 스크립트를 한번 볼까요? $1,000 smartphone. Yeah, but it's a lot of money. 자, 11페이지 마지막에 있죠. And when you have phones that cost half that, When you have phones that cost half that. and even ones that Apple makes 이 부분이 잘 안 들립니다. even ones인데 발음이 흐려졌죠? cost half that, and even ones that Apple uneven ones가 붙어가지고 그래요. uneven ones. makes that are hundreds of dollars, and even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less. Even ones that Apple makes that are hundreds of dollars less. 들리시죠? What are you getting for that? 다 같이 읽어볼까요? What are you getting for that? 오늘의 청취 문장으로 당선됐습니다. 이 문장이 What are you getting for that? 그 돈에 대해서 내가 뭘 얻는데 라고 따질 때 What am I getting for that? Dollars less. What are you getting for that? I don't think a lot of people are going to go for that. I don't think a lot of people are going to go for that. 그렇죠? 이 크리틱이 상당히 말을 어렵게 하죠. Apple also unveiled the For that. 자, 그다음 기자 말도 중요해요. Apple also unveiled the slightly less expensive iPhone 8 and a larger iPhone 8 Plus with improved cameras and speakers. 됐고 이제 그다음 중요합니다. There's a lot at stake for the company. Customers bought more than 1.2 billion iPhones in the last decade, but many passed on the iPhone 7 because it was too similar to the 6. And Apple's revenues fell for the first time since 2001. 이건 아주 어렵진 않죠? There's a lot at stake for the company. Customers bought more than 1.2 billion iPhones in the last decade, but many passed on the iPhone 7 because it was too similar to the 6. And Apple's revenues fell for the first time since 2001. 쉬운 거부터 해보겠습니다. 많은 소비자들이 아이폰 7을 어떻게 했죠? 구매하지 않았습니다. 왜요? 6하고 너무 비슷해서. 그 결과 애플이 2001년 이후로 처음으로 레버뉴가 확 떨어져 버렸습니다. 그 다음에 첫 번째 문장이 Customers bought more than 1.2 expensive iPhone 8 and a larger iPhone 8 Plus with improved cameras and speakers. There's a lot at stake for the company. 자, 요게 바로 첫 번째 문장인데 There's a lot at stake for the company. There's 잘못 들으면 이렇게 들을 수 있어요. There's a lot of stake 이렇게 아니에요. A lot at stake예요. A lot of가 아니고, 오케이? There's a lot at stake 네, there's a lot at stake입니다. and speakers. There's a lot at stake for the company. For Apple. 그래서 이번 아이폰 X에는 그 애플의 사활이 걸렸다는 얘기예요. At stake 많은 판돈이 걸려 있다. 도박에 돈이 걸다 이렇게 할 때 100만 원이 이제 at stake라고 그러니까 아시겠죠? 그러니까 굉장히 많은 것이 이번 그 제품에 걸려 있다. There's a lot at stake for the company. 네, 회화에서도 이 표현 상당히 많이 씁니다. What's at stake 이렇게. 뭐 예컨대 어떤 A 회사가 B를 인수를 합니다. 그러면 이 인수가 굉장히 인수가가 크고요. 또 인수했을 때 그 득을 볼 수 있는 그 규모 이런 것들을 질문할 때 그냥 깔끔하게 What's at stake here 이렇게 얘기하면 됩니다. 얼마나 중요하냐는 표현이에요. How important is it을 멋있게 What's at stake 이렇게 표현한 겁니다. With improved cameras and speakers. There's a lot at stake for the company. Customers bought more than 1.2 billion iPhones in the last decade. 여러분 지난 10년 동안 몇 개 팔렸습니까? 1.2 billion 아이폰 12억 개 팔렸어요. But many passed on the iPhone 7 But many passed on 건너뛰다라는 표현이죠. pass on 건너뛰어버리다. 아이폰 7은 건너뛰었다. passed on the iPhone 7 because it was too similar to the 6. And Apple's revenues fell for the first time since 2001. 자, 좋습니다. 이거 암기하고 넘어가겠습니다. 자, 어디서부터 암기하냐면은 There's a lot at stake부터 since 2001까지 일단 한번 암기해 봅시다. 시작. There's a lot at stake for the company. Customers bought more than 1.2 billion iPhones in the last decade, but many people didn't buy the iPhone because it was too similar to the 6. And Apple's revenues fell for the first time. 그렇죠.
a lot at stake. 뭐 this new phone is very much important for the company. 뭐 이런 말입니다. 그렇죠. 좋습니다. 오케이. 이제 파트너하고 살짝 보면서 확인 시작. 기억 안 날 때마다 보세요. There's a lot at stake. Fell the first time. Too similar to the 6, and Apple's revenues fell for the first time since 2001. Experts say Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. 이건 너무 어렵네요. 6, and Apple's revenues fell for the first time since 2001. 네, 그다음 표현인데 많이 어려운 일단 들어봅시다. Experts say Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. May be hampered. Experts say Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. 네, 여기 이제 칠판에 보니까 이렇게 적혀 있는데요. 한번 보면서 들어볼게요. May be hampered by its Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. 네, 좀 어렵죠. Apple may be hampered by its past success, having already made so many giant strides. 이 분사구문입니다. 뒤에 문장이. 네, 이유의 분사구문이 되겠습니다. 자, 그럼 해석하면 어떻게 되죠? 애플이 그동안 make stride가 뭐죠? 한번 걸을 때 보폭을 얘기해요. 따라서 giant strides는 보폭이 되게 큰 걸 얘기합니다. 따라서 make great strides나 giant strides는 굉장히 준족의 발전을 하다, 어마어마한 발전을 하다, 뭐 성과를 거두다는 얘기예요. 그러니까 워낙 그동안 이미 성공을 거두고 발전을 할 만큼 발전했기 때문에 때문에 어쩌면 과거의 성공이 애플에게는 족쇄로서 작용할지도 모른다. 이게 바로 may be hampered 이렇게 된 겁니다. hamper라는 말이 뭐냐 하면 지장을 초래하다, 방해를 하다라는 뜻이에요. 이번에 멕시코에서 지진 났죠. 그런데 구호 노력을 영어로 뭐라고 하죠? 구호 노력? rescue efforts라고 제일 많이 얘기해요. rescue efforts. 그죠? 근데 그게 날씨가 또 악천후가 있거나 여진이 오면은 구호 노력이 지장을 받겠죠. 그러면 rescue efforts have been hampered by the bad weather. 이렇게 씁니다. hamper. 그러니까 시사 영어에서는 상당히 많이 쓰는 표현이에요. hamper. 네. 그래서 알아두시면 좋겠습니다. May be hampered by its past success, having already made so many giant strides. 좋습니다. 그다음 계속 갑니다. 조금만 참으십시오. It feels more like incremental steps than something where they introduce something brand new and completely different. 한 번만 더. 어렵죠? Having already made so many giant strides. It feels more like incremental steps than something where they introduce something brand new and completely different. 한 번만 더. So many giant strides. It feels more like incremental steps than something where they introduce something brand new and completely different.
이제 칠판 보고 들어볼까요? So many giant strides. It feels more like incremental steps 들리시죠? than something where they introduce something brand new and completely different. 그렇죠. 이제 각자 해석해 보시죠. 그렇죠. 그래서 이번에 그 신제품 나온 것도 그렇고 이렇게 확 좋아지거나 radically different 이런 느낌이 전혀 안 들고 전 모델에 비해서 조금 자꾸 이렇게 점진적 개선 이걸 incremental이라고 그래요. 점진적인. 그러니까 점진적인 스텝처럼 더 느껴진다. 뭐라기보다는 something where they introduce something brand new 완전히 새로운 거, 완전히 다른 거 이런 느낌이 좀 안 든다. 스티브 잡스 있을 때는 자꾸 나올 때마다 우와 완전 달랐는데 느낌 알겠죠? 네, 그렇게 평론을 했습니다. Made so many giant strides. It feels more like incremental steps. incremental이라는 단어 꼭 알아두십시오. 조금씩 좋아지는, 조금씩 개선되는. 네, 한 단어만 알아도 요거는 정체가 좀 될 수 있어요. It feels more like incremental steps than something where they introduce something brand new and completely different. 됐죠 이제? Apple is also focusing on the wearables market. The watch will no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will have its own cell service built in. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. 한 번만 더. Watch, focusing on the Apple is also focusing on the wearables market. The watch will no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will have its own cell service built in. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. Okay? 네, 애플은 요즘 또 어느 쪽에 포커싱을 하고 있습니까? 또 wearables market, 뭐 watch라거나 뭐 이런 연동해서 쓰는 그쪽에 많이 주력하나 봐요. Watch focusing on Apple is also focusing on the wearables market. 이걸 정확하게 wearables market이라고 하는군요. The watch will no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will 자, 기존의 그거와 달라진 점이 뭔가요? 페어 안 해도 돼요. 네. 그러면 기존에는 그러면 그 애플 워치 있어도 아이폰하고 같이 썼어야만 이게 모든 기능이 정상화되나요? 모릅니까? 블루투스 그걸로 해가지고 그랬던 것 같아요. 근데 이제 독립적으로 될 수 있게 만든 그런 것을 이제 stand alone product라고 그러거든요. stand alone product. 이제 앞으로는 애플 워치도 stand alone product 되는가 봅니다. the wearables market. The watch will no longer need to be paired with your phone. 바로 이 문장이었어요. The watch will no longer need to be paired with your phone. 페어로 갈 필요가 없어진다. 뭐 할 때? In order to make and receive calls. In order to make and receive calls. 아니면 when you make and receive call. 그래서 전화 걸고 받고 할 때 이제는 페어로 안 가도 된다. Standalone product다. Will have its own cell service built in. To make and receive calls. It will have its own cell service built in. 이 문장이거든요. It will have its own cell service built in이라고 해서 이제 오형식 문장입니다. have 목적어 built in 이렇게. 그러니까 애플 워치에는 이제 자체 셀 서비스가 내장돼서 나올 거래요. 이 셀 서비스가 있어야지만 make and receive calls가 가능한 모양이죠. 네, 아마도 그죠? 뭐 그렇겠죠. Make and receive calls. 왜냐하면 이런 아침에 좀 화목 수업을 했는데 저도 이제 요즘 그런 걸 좀 느낍니다. 그냥 여담으로 말씀드리면 이제는 여기 기분 상해하지 마세요. 확실히 이제 연령이 좀 있는 오전반 주부님들하고의 이 호흡이 제가 잘 맞기 시작하고 있어요. 그러니까 너무 젊은 친구들이 앉아 있으면 오히려 불편해. 그리고 조금 이제 제 나이 또래가 되거나 아니면 그런 분들이 하고 이렇게 수업하면 어떤 느낌을 좀 받냐면요. 질문을 굉장히 부담 없이 저에게 하십니다. 그러니까 모르는 게 있으면요. 바로 그냥 잠깐 스탑시키고 질문을 하시면 그게 불편하지가 않아요. 제가 답해드리고 그 다음에 제가 어떤 설명을 하잖아요. 그러면 호응을 잘해 주셔요. 그러니까 뭐냐면 앉으셔가지고 알겠다라는 표정이라거나 그것을 말로 표현하시니까 제가 속이 좀 시원하면서 수업이 굉장히 원활해지고 그래서 참 편해요. 그런 게 좀 느껴지더라고요. 그래서
그 내년엔 좀 변화를 줘야 되겠다. 평일 오전에는 이제 주부반을 개설해야 되겠다. 기초 영어 서초구 일대 하우스 와이프들을 대상으로 광고를 좀 해야 되겠다. 이런 생각 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 요즘 그런 느낌 많이 있고 왜 그걸 말씀드리냐면 서스럼 없이 그냥 아무래도 이제 일반 직장 다니시는 이 굉장히 젊은 친구들은 이런 거를 질문하기를 좀 불편해하시는 경우가 있어요. 셀프 서비스가 뭐예요? 이렇게. 근데 이제 그분께서는 그냥 아무 서스럼 없이 쌤 셀프 서비스가 뭔가라고 질문하니까 모르는데요. 이렇게 이제 얘기를 하고 뭐 오케이 이렇게 해서 넘어가게 되고 되게 편하네 심리적으로. 그래서 참 좋더라고요. 셀프 서비스를 몰라도 그죠? 그래서 여러분 셀프 서비스 하면 IT 계신 분에게 한번 물어보시도록 하고 이게 오형식 문장이고 제가 할 수 있는 거는 내장돼서 나온다 뭐라고요? It will have its own self-service built-in 이렇게 하는 거군요. 알겠죠? 네, 알아두시면 좋겠습니다. 참 그런 게 편해. 참 심리적으로. No longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will have its own cell service built in. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. 이것도 재미난 말이래요. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. 네, 이건 이제 문화적으로 이 리스트 커뮤니케이터가 이제 미국 사람이 이 문장을 보면 이걸 떠올린다는 거죠. 옛날에 형사들이 무전기로 나와라 오바 했잖아요. 근데 전격 제트 작전이라는 프로에서 거의 사상 처음으로 주인공이 이렇게 했어요. 그게 리스트 커뮤니케이터. 그러니까 전격 제트 작전이나 출동의 얼프, 그다음에 이제 맥가이버가 동시에 그 상영된 굉장히 인기 있었던 드라마거든요. 그 당시만 해도 리스트 커뮤니케이터가 보편화되지 않은 거야. 그러니까 나벌한 거야, 되게. 그런데 이제 드디어 재밌게 쓴 거예요. 그 손목에 대고 이렇게 오바하는 무선 양방향 이게 정말 상상이 아닌 이제는 현실이 되고 있습니다. 이렇게 얘기한 거야. 알겠죠? 네, 그런 것도 느껴지죠? Can receive calls. It will have its own. 그러니까 사실은 제가 이제 언제 그걸 느끼냐면요. 우리가 청취 공부하고 이러면 되게 다 안다라고 생각하잖아요. 저도. 근데 이제 뭐 제가 이제 딴 학원에 있을 때 원어민한테는 내가 아무래도 눈치가 좀 보여가지고 많이 못 물어봤어요. 근데 이제 제가 지금 외국인 한 명 쓰고 있으니까 이 친구한테는 아는 것도 이미 다 자꾸 물어보게 된단 말이에요. 야 이거 culturally 어떤 게 숨어 있냐 물어보면 상상도 못했던 답변들이 많이 나와요. 그러면 속이 후련하고 이야 내가 참 이런 걸 모른 채 그래도 해석해주고 이랬던 내 자신이 조금 약간 좀 쪽팔린다 이런 느낌도 받게 되는데 최근에 어떤 느낌을 받냐면 그 아이폰 가격이 너무 높다는 뉴욕타임즈 기사가 있었는데요. 그 기사 해석하는데 문제가 없었어요. 근데 같이 그 친구하고 이제 쭉 한 문장씩 곱씹어 봤는데 다 밀리터리 용어인 거야. 알고 보니까 명사, 동사, 형용사가 기자가 작정하고 밀리터리한 용어를 다 쓴 거예요. 그 기사에. 그게 너무나 그 글을 아름답게 만들어주는 기름칠 역할을 했던 거예요. 보니까. 근데 이제 혼자 읽을 때는 그걸 전혀 의식하지 못한 채 해석하고 넘어간 거야. 근데 그걸 다 알고 보니까 좀 감동이 있더라고요. 그래서 좀 맛이 있어요. 네, 그래서 참 여러분도 한번 느껴보시기 바랍니다. 이런 리스크 커뮤니케이터 이런 것도. Watch will no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. It will have its own cell service built in. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. 네, 그런 거죠. 리스크 커뮤니케이터 때문에 제가 그런 말씀 드린 거예요. 이 전격 제트 작전의 추억. 네, 그런 거거든요. 모르시는 모양이죠. 전격 제트 작전 모르는 분 손 들어보세요. 큰일 났네요. 세대가 여기서 갈립니다. 전격 제트 작전이 물론 여학생은 모를 수 있는데 저희 초등학교 6학년 때인가 중학교 때인가는 그거 안 보면은 따당했어요. 학교 가면. 그 다음에 남자들이 이제 출동의 얼프 그걸 화요일 밤에 꼭 봤고요. 맥가이버는 여학생들도 많이 봤습니다. 사실은 요즘 애들도 맥가이버 알고 있고요. 그때 3대 외화 시리즈가 우리나라에 동시다발적으로 수입이 돼가지고 그때만 해도 채널이 많이 없었단 말이에요. 그러니까 그거 안 보면 다음날 조금 얘기가 안 돼. 그 다음에 이제 또 하나가 이제 개구리 왕눈이 있잖아요. 만화. 그거 안 보면 ETV가 안 나오는 집이 좀 있었어요. 칼라 TV를 사지 못하면은 ETV를 볼 수 없어. 따라서 개구리 왕눈이 얘기를 못하게 되면서 딸을 당하기 시작해요. 그래서 그 추억이 생각.
아니에요. 얼마 전 일이에요. So the age of the two-way wireless wrist communicator may finally be here. 좋습니다. 이제 이들끼리 잡담 나누는 대화 잘 들어보세요. Gail? Right. Wow. All All right, John Blackstone. Well, Anybody at the table going to get the iPhone 10? 한번 해볼까요, 저희도? John Blackstone. well. Anybody at the table Anybody at the table going to get the iPhone 10? is gonna get the iPhone 10. 여기 사실 분 하니까 By anybody At at some- you, Charlie At Rose? some 그쵸, 상당히 유치하죠. 이분이 아까 음흉한 웃음 웃으신 분인 것 같아요. By anybody at some- you, Charlie at Rose? some point, Yeah, at some point. you can't do anything great without people criticizing you. You know, 무슨 말이죠? Yeah, at some point, you can't do anything great without people criticizing you. You can't do anything great without people criticizing you. 그래서 큰일 하다 보면은 비판은 감수해야죠. You know, it's a step. It's the next step in the phone. It's a step. It's the next step in the phone. 당연히 휴대폰이 발전하려면 거쳐가야 되는 과정 아닌가요? 뭘 그렇게 자꾸 비판적으로 보는 거죠? It is expensive, but they're making, you know, innovations. That's why. They're making, innovations, right? 자꾸 혁신하고 좋아지고 있잖아요. I hear you, Nora. I hear you. Yeah. 그렇죠. 그러니까 이걸 보여준 이유는 정말 부드럽게 대화를 잘 나누고 있잖아요. 이렇게. Apple's new flagship iPhone. 자, 됐습니다. 이거 듣는 거 한 번 더 듣는 건 집에 가서 듣고 표현 위주로 칠판 보십시오. 이제 복습 한번 해보겠습니다. 자, 이 기사에 너무 좋은 표현들이 많았습니다. 자, 몇 페이지, 자, 아까 전에 이 청취 앞 페이지 펴 놓으십시오. 자, 우리가 잊어버려서는 안 되는 단어. 이제 뭐 다 아시는 표현. 플래그십입니다. 유니클로가 이게 맞습니까? 맞아? 유니클로의 그 플래그십 스토어는 어디 있습니까? 명동입니까? 가로수길입니까? 명동인 것으로 보입니다. 명동. 그래서 it has a flagship store in 명동이라고 하시면 되겠습니다. 그죠? 명동에 있습니다. 아시죠? 네. 그 다음에 우리가 기업이 주어가 되면 동사는 항상 제품 선보일 때 이 세 가지를 쓰시면 되겠습니다. The company has unveiled a new flagship 미안해요. model 미안합니다. 이렇게 unveil을 쓰거나 이 자리에 roll out을 쓰는 것도 상당히 좋고 마지막으로 선보이다 하면 come out with 제품 이렇게 세 가지를 쓰시면 되겠습니다. 그러면 이 문장을 가장 영어스럽게 표현하는 방법은 뭘까요? 그 제품은 다음 주 초에 시판된다라고 하면 물론 소비자가 주어가 되면은 you can get something early next week 이렇게 되겠지만 주어가 소비자가 아니고 제품일 때 그렇죠. 가장 좋은 표현은 이거라고 저는 개인적으로 봅니다. Go on sale. 네, go on sale. 시판된다. 물론 이렇게 할 수도 있습니다. 이렇게 it will be available 아니면 it will be made available only next 이렇게 할 수도 있습니다. 하지만 편안한 표현은 이거예요. Go on sale. 좋죠? 이 표현들 꼭 알아두셔야 됩니다. 그 다음 자, 이 표현이 좀 어려운데 할 수 있을지 모르겠네. 잠깐만 계세요. 이 표현 조금 기다리세요. 우리 아까 수업 시간에 넘어가 버렸는데요. 자꾸 왜 이렇게 되냐? 이 상당히 어렵습니다. 이렇게 표현하기가. 그러니까 최신 모델은 1세대 모델보다 2배 비쌉니다라고 할 때
The latest model costs twice. 이렇게까지 나오기는 어렵지 않아요. 근데 이렇게 해놓고 이런 거 다 안 써버리니까 문제거든요. 복잡하다고. 예, 그러니까 말이라는 게 예쁘게 만들기 어려우니까 대충 해버리거든요, 우리가. 그러니까 this model, this phone costs twice 이렇게 하고 뒤에 처리 안 하려고 그래요. 틀리고 이럴까봐. 근데 제일 쉬운 방법은 이거잖아요. Twice the original model이잖아요. 근데 이게 명사가 안 되고 문장이 될 때 더 어려운 겁니다. What the original model did 이렇게 해버렸단 말이에요. 이게 두 가지 방법이 다 있는데 이것도 맞고 이것도 맞는데 이건 문장으로 표현했고 이거는 명사 하나로 표현한 거죠. 그러니까 이 did가 원래 cost를 또 한 번 얘기하지 않으니까 대동사를 쓰는 거잖아요. 근데 이 습관이 참 어려워요. The latest model costs twice the original model. 이걸 하나 외워두시고요. 두 번째는 the latest model costs twice what the original model did. 이렇게 두 가지 다 외워두시기 바랍니다. 됐죠? 그 다음에 이제 어려운 단어가 나오는데 햄퍼라는 단어. 그 영어에는 이런 단어가 굉장히 많습니다. 사실은 hamper, hinder 이런 거, get in the way, stand in the way 이런 발목을 잡다, 뭐 지장을 주다, 뭐 이런 어려운 단어 많은데 쓸 필요는 없어요. 당장은 솔직히 어렵고요, 너무. 근데 듣고 알았으면 좋겠다는 거거든요. 그래서 이런 것들이 다 발목을 잡거나 지장을 주는 건데 햄퍼다면 오늘 뭐 하자 그랬죠? 네, 가장 제가 최근에 봤던 예문. 날씨가 나빠서 구조 노력이 차질을 보이고 있다 할 때 hamper 이렇게 썼습니다. 뉴스 영어에서 굉장히 많이 등장하는 단어예요. 됐죠? 자, 됐습니다. 자, 그러면 중요 문장들 한번 쭉 따라하고 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 문장들이 중요한 게 많았어요. 자, 여기 한번 보시죠. 요거 아주 쉽지만 이번에 새로 저 건물 새 단장한 건물이 새로 나온 폰만큼이나 대기 최첨단이다. 해볼까요? It is as high-tech as the company's new iPhone X 이렇게 표현했죠. 그 다음에 두 번째는 이번 폰의 주요 특징은 얼굴 인식이다. The new phone features facial recognition. 과연 돈값을 하나요? Is it all that? Worth the price? 이렇게 worth the price? worth 하면 of을 넣으시면 안 됩니다. 이때는 of을 넣으면 명사가 돼버려요. worth of 뭐 이렇게 해서 이건 worthy of 이런 건 있는데요. worth는 바로 그 다음 회화에서 그냥 외우세요. 그냥 얼마나 중요합니까? 이번 협상이 What's at stake? 그러니까 뭐 뜬금없이 그냥 질러버리시면 돼요. 그래서 요번에 북한하고 미국이 양자회담을 가지는데 이 How significant is it? 이렇게 할 때 What's at stake? 그다음 오늘의 회화에 당첨된 문장 뭐죠? What are you getting for this? 주어를 I로 바꿔볼까요? What am I getting for this? 이거 중요합니다. 이렇게 큰 돈을 냈는데 이게 얼마나 가치가 있냐 할 때. 예. 그 다음에 이 표현은 이 문장 너무 어려웠죠. 요거 한번 해보겠습니다. 시작. Watch will it no longer need to be paired with your phone in order to make and receive calls. 큰일 하다 보면 혁신 같은 거 하다 보면은 비난은 어쩔 수 없습니다. You can't do anything great without criticizing you. 뭐 상징적인 말이 되겠죠. 이제 좀 쉬고 3교시는 Facial Recognition iPhone X 리딩 가겠습니다. 네, 이따 뵙겠습니다. 네, 이제 독해 쪽을 펴시면 되는데 그 LA Times라고 돼서 그 Apple says iPhone X's Face ID can't be easily spoofed라고 하는 거. 그 토요 집중반 기준으로는 6페이지에 있고 주 2회 반 기준으로는 아마 그게 첫 페이지, 둘째 페이지 정도에 있을 것 같습니다. 자, 원래 이카노미스트 기사를 요 주제를 하려고 그랬는데 그제 읽어보니까 너무 어려워요. 그리고 단어가 참 글은 잘 쓰고 너무 좋은데 너무 어려워가지고 도저히 좀 하면 좀 주무시겠다. 그래가지고 그냥 LA 타임즈로 바꿨습니다.
여기서는 이제 앞에는 좀 쉽고 뒤에 가면 조금 그래도 그렇고 이렇습니다. 자, 보시면은 Apple says iPhone X's Face ID can't be spoofed라고 되어 있네요. 요 엑셀 파일에도 있지만 spoof가 사진에 보니까 남의 이메일 주소를 도용하다, 뭐 또 그 영화나 TV 프로그램을 패러디하다 이런 뜻으로 이렇게 나와 있습니다. 따라서 이때는 핵이라고 보시죠. 핵, 그죠? 그래서 애플에 말했다면은 그 아이폰의 얼굴 아이디라고 하는 그 페이스 아이디라고 하는 게 쉽게 그렇게 해킹을 당하거나 베끼거나 이렇게 할 수가 없다, 안전하다 이렇게 얘기를 하지만 그렇다 하더라도 이게 페이스이기 때문에 그런 것 같아요. 그렇다 하더라도 정말 당신의 얼굴이 온전하게 진짜 당신만의 것이고 진짜 못 뺏기는 프라이빗한 것인가, 이건 좀 또 다르게 생각해 봐야 된다, 그렇게 얘기한 거죠. 예컨대 뭐 가장 쉽게 생각하면 일란성 쌍둥이 같은 게 이제 대표적으로 문제가 생길 수 있을 것 같아요. 예, 그다음 두 번째는 요즘 영화 같은 데 보면은 그 분장술 같은 게 굉장히 이제 발달이 돼 있는데, 예컨대 얼굴을 처음에 폰 사가지고 세팅을 해놨어. 그런데 너무나 정교하게 이걸 해서 어떤 사람이 얼굴을 똑같이 만들어가지고 갖다 대면 열릴 수도 있는 거잖아요. 이제 그럴 수도 있는 거니까 만에 하나 애플은 100만 분의 1의 확률이라고 그러거든요. 기존의 핑거프린트는 5만 분의 1 정도의 해킹 확률이라고 그러고, 그러니까 훨씬 안전하다는 얘기거든요. 근데도 또 비판하고 이렇게 한 사람이 있으니까 맨 첫 번째 이제 보면 Your passcode can be cracked. 패스코드라는 게 말 그대로 휴대폰에다가 1, 2, 3, 4 이렇게 찍어가지고 넣는 거, 비번 패스워드처럼 그거는 크랙 당할 수 있겠죠, 충분히. 하지만 당신의 얼굴, 이거는 당신의 것, 또 한 번 강조하면 온전한 당신의 것이다, 이렇게 쓴 겁니다. Yours and yours alone, 이렇게 이제 강조. 세상에 내 얼굴하고 똑같은 얼굴은 없다. That's the logic, that's the thinking behind. 이렇게 이제 보통 logic, thinking behind는 깔려 있는이라고 해석하면 됩니다. 그래서 이게 바로 깔려 있는 논리고 생각인데, 어디에? Apple's latest security measure에서 아이폰 X 보안 시스템에 깔려 있는 논리가 바로 이런 거래요. 얼굴은 해킹할 수 없다, 크랙할 수 없고 카피할 수 없다, 이런 거. 그리고 그 이번 애플 아이폰 시큐리티 메저가 현재 시장에 나와 있는 어떤 제품보다 anything else on the market보다도 훨씬 최첨단 기술이고 더 퍼스널하다. 이 인티밋이라는 게 사전에는 친밀한, 친근한이라는 뜻도 있지만 퍼스널 이런 뜻이 있어요. 그래서 굉장히 지독하게 퍼스널한 것이다. 지문이 퍼스널한 거 대표적이잖아요. 내 지문 가지고 주민등록 그거 하니까. 그런데 얼굴은 더 그렇다라는 얘기죠. 더 그렇다. 이해되셨죠, 그죠? 오케이. With Face ID, which Apple unveiled Tuesday. 화요일 날 짜잔하고 선보인 Face ID를, 이때 with는 수단의 with이기 때문에 using하고 같은 말입니다. 그러니까 Face ID를 이용하면 owners of the top of the line iPhone X will be able to unlock the phone. top of the line이라는 게 말 그대로 갤럭시 시리즈, 아이폰 시리즈가 쭉 있죠. 그걸 라인이라고 그래요. 프로덕트 라인이라고 그러죠. 그 중에 최고, 이렇게 할 때 많이 쓰는 표현입니다. 그래서 이 모델 중에서 이 새로 나온 최고 사양을 갖춘 이 모델이, 그걸 가지고 있는 유저들은 폰을 열 수 있다. unlock이라고 해도 되죠. 그 오픈을 안 쓰고 unlock을 쓰는 다 이유가 있어요. 이제 나중에 단어 공부 자체가 좀 재밌는 시점이 올 것 같은데, 영어를 꾸준히 한다는 가정하에는 오픈이라고 하는 것은 그냥 여는 거지만 unlock은 더 비밀스러운 걸 여는 느낌이 너무 있는 거예요. 따라서 신제품을 그냥 release, roll out 이렇게 하지 않고 unveil 이런 말을 쓰는 겁니다. 베일에 가려져 있으니까 unlock. 무난한 영어를 하면은 open이나 access거든요. 이 자리에 들어갈 말은 you can access the phone, 이렇게 access the phone. 그리고 제품에 돈 결제할 수도 있고 앱을 사용할 수도 있는데 just by glancing at it 이라고 해서, glancing at it 이라고 하는 게 이제 looking at it 하는 것은 보편적인 보다지만 glance는 그냥 한번 힐끗 보는 느낌이거든요. 그래서 그냥 쭉 쳐다보기만 해도 열려버린답니다. 셋업만 돼 있으면. Though still novel concept for many Americans, biometric technology has been a hotbed of research this decade. 이런 양보절 같은 경우에는 주어 동사가 이렇게 생략돼 있죠.
그런데 사실 이게 분사구문이거든요. 근데 학교 다닐 때 이렇게 배웠습니다. 분사구문의 종속절에는 그 의미가 불분명할 수 있으면은 though, because라는 접속사를 그대로 남겨둔 거 배웠죠? 네, 배웠습니다. 그러니까 이런 거거든. 나도 이제 심리학자를 하고 싶은 게 이게 무슨 이유인지 모르겠지만 연령대가 떨어지면 떨어질수록 응답률이 현저하게 떨어져요. 오히려 조금 사회생활을 많이 하신 분들이 적극적으로 답변을 해주셔요. 예컨대 though 같습니다. 그게 이제 그런 것 같거든 내 말은. 그만큼 사람 간의 인터랙션을 편애하고 사람 간의 소통을 본능적으로 편애하시는 것 같아요. 그래서 여러분 아시겠지만 저도 이렇게 보면은 저희 6층에 제가 말씀드린 다단계거든요. 6층 다단계는 굉장히 시끄러워요. 저도 그 건물에 몇 번 놀러 가보는데 수업을 하는데 굉장히 시끄러운 분위기에서 강연이 시작됩니다. 의사분들도 굉장히 많이 오셔요 여기에. 강남역 쪽에 있는 의사분들이 요즘은 다단계도 약 쪽, 메디슨 쪽은 의사분들이 다 연루가 돼 있습니다. 그래서 강연하시고 제품 설명이나 이런 것도 제대로 듣고 이렇게 하는데 조용하게 듣고 계시질 않아요. 그냥 한 명과 150명이 앉아 있는데 계속 소통하는 느낌으로 수업을 이끌어가요. 그만큼 그 앉아 계신 분들이 호응이 좋다는 거죠. 그럼 두 가지로 볼 수 있어요. 강사의 역량이 뛰어나서 웅성웅성하게 하거나 아니면 그 앉아 계신 분들이 연령대가 되게 좀 있으셔요. 사회 경험도 많으시고. 그러니까 그분들은 전혀 그 자리 불편해하지 않으시는 거야. 그냥 편안하게 하고 싶은 마음을 다 하고 이렇게 하니까 너무 분위기가 좋아져요. 여기하고 많이 다르죠? 네. 네, 제가 오죽 답답했으면 이런 얘기를 자꾸 하겠습니까? 좀 호응 좀 해달라는 얘기인데 though가 그 분사구문에서 그 though가 이게 빠지면은 이제 원어민이 아니면은 어찌 보면 양보절로 해석을 못할 수도 있거든요. 그래서 친절하게 남겨둔 거예요. 아시겠죠? 네. 나벌 컨셉트라는 것은 좀 아직은 어색한, 너무 좀 새로운 이런 거죠. 그래서 이 많은 미국인들에게 그 바이오메트릭 테크놀로지라고 하는 거, 저도 뭐 생소한데 바이오메트릭 기술이 생소하고 아직은 낯선 정도가 좋겠네요. 이런 기술이긴 하지만 이게 보통 뭐 얼굴 안면 인식이나 뭐 지문이나 홍채 인식 기술 이런 거래요. 근데 이게 2010년대에 들어와서는 연구의 온상이다 이렇게 돼요. 온상. 그러니까 이 IT나 사이언스 쪽에서는 바이오메트릭 테크놀로지가 버즈워드, 화두인 것 같아요. 그런데다가 이번에 이제 with Apple's backing이라고 그래서 이때 with도 계기가 되겠습니다. 그죠? 그래서 애플의 backing 등에 업고 이 말이니까 애플이 이걸 상용화해가지고 제품에 넣어버린 거잖아요. 그래서 이걸 계기로 바이오메트릭 필드가 힘을 얻게 되었다가 get a boost거든요. boost, 힘, got a power. 근데 하이 프로파일이라는 것은 뭐냐면 중소기업이 제품에 했으면은 세간에 덜 알려졌을 텐데 애플이 하다 보니까 세간에 다 알려져 버리는 걸 하이 프로파일이라고 그래요. 유명한, 되게 페이머스하고 이런 거. yet이라고 하는 것은 평일날도 말씀드렸지만 이거는 아직 이런 게 아니고 최상급 마지막에 the most advanced yet 뭐 이런 식으로 많이 쓰면 강조예요. 그냥 가장이라고 하는 ever 이런 느낌. 그래서 지금까지 그 바이오메트릭이 신문이나 지상을 통해서 알려져-봤자 좀 미지근했죠. 시민들의 반응이. 하지만 애플 제품에 이게 들어가서 facial recognition 기술이 도입되다는 것을 삼척동자도 다 아니까 가장 부스트를 많이 얻게 되고 이게 업계 표준이 될 수도 있다 조만간. 설사 많은 고객들이 바이오메트릭에 대해서 아직은 좀 더 불편한 느낌을 가진다 손 치더라도 이게 이제 even if가 되겠고. 그러니까 쉽게 얘기해서 얼굴을 인식하는 게 아직 불편한 사람이 있을 것 같아요. 저만 해도. 볼 때마다 내 얼굴 여기 갖다 대고 이렇게 쳐다본다는 게 특히 공공장소에서는 상당히 불편할 것 같습니다. 근데 지문은 불편하지 않거든요. 그죠? 네, 그렇게 돼 있죠. 그리고 even if라는 것은 이것도 이제 제가 항상 말씀드리는 게 평일 분들 중에서도 아직은 모르는 분들이 좀 있어서 even though라고 하면은 지금 현재 그렇지만이라는 얘기고 even if 하면은 지금 현재 그렇다는 게 아니고 설사 그렇다 하더라도니까 완전히 다른 용법이에요. 따라서 절대 섞어 쓰시면 안 돼요. 그러니까 이런 겁니다. I wouldn't spend my money on that car even if I
get 1억. 1억이 생긴다 해도 그 차에는 안 쓰겠다. 그러면 생긴 게 아니죠. 그죠? 근데 I won't spend the money on the car even though I have 1억. 지금 내가 1억이 비록 있지만 그 차는 안 살 거야라는 의지예요. 완전히 다르죠. 그죠? 네. 생긴다 하는 것은 또 제가 get을 썼고요. 1억이 있다 하는 것은 I have 이렇게 썼죠. 자, 그다음 단락 가시면 technologies tout a futuristic experience. tout라는 것은 이제 제품의 장점을 내세우거나 부각시키거나 제품을 적극적으로 홍보할 때 tout라고 합니다. 그래서 기술학자들은 아이폰 X가 가져다줄 미래지향적 경험을 내세우고 있고 이것이 패스코드 넣는 것보다 더 안전하다라고 했고 이들은 예견하고 이 기술이 one day 언젠가 자동차 열거나 ATM에서 돈 뽑거나 IT로 커넥티드된 홈에 들어갈 때도 쓰일 것이다 이렇게 돼 있습니다. 이미 그 차 같은 경우에는 어느 정도 좀 접목이 되기 시작하고 있지 않나요? 그렇죠? 그죠? 네, 주인이 다가오면 문이 열린다거나 꼭 페이셜 레코그니션이 아니라 하더라도 그죠? 또 보세요. I'm getting lukewarm response. 미지근한 반응. lukewarm이라고 지난달에 아마 했던 것 같습니다. lukewarm. 네. 그 단어를 원어민이 되게 생각보다 많이 써요. lukewarm. L-U-K-E 미지근한 반응. I'm getting lukewarm response 이런 거. 이제 단도직입적으로 얘기하면 이렇게 되죠. I'm talking to no one. 이렇게 하면 굉장히 직설적이고요. 고급 영어를 이야기하면 My message is not getting through to you. 이러면 정말 영어를 너무 잘하는 영어고요. 제 메시지가 여러분에게 잘 전달이 안 되네요. 이렇게 하고. 그죠? 여러 가지 표현이 있습니다. 뭐 급하면은 사실 이런 모든 표현이 달아나요. 그냥 you are so quiet. 그죠? Please tell anything. 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다만은 이제 우리는 점점 영어가 요즘 늘고 있죠, 솔직히. 그죠? 뭔가 모르겠지만 스물스물 늘고 있는 걸 느끼시죠? 나 미치겠다. 이런 것조차도 반응을 안 해. 그러면 조금 느는 것 같아요. 이 한마디면 끝나거든요. 그럼 반 분위기가 굉장히 좋아져요. 정말 대단하신 분인 것 같습니다. 정말 어떻게 이렇게 과묵하신지. 그 다음 계속 보겠습니다. With Touch ID using이죠. 역시 수단의 with가 되겠는데 Touch ID를 이용하면 그 다음에 Apple's fingerprint technology는 Touch ID와 동격이에요. 따라서 with 다음에는 Touch ID, 컴마가 동격, Apple's fingerprint technology까지가 with에 다 걸리는 겁니다. 그래서 애플의 지문 인식 기술인 Touch ID를 이용하면 그 다음에 주절이 주어가 chance고 동사가 쭉 뒤에 나오는 is가 되겠습니다. 됐죠? 그래서 a random person could unlock your phone with his or her fingerprint라고 해서 지문으로 무작위의 사람이 여러분의 폰을 액세스할 수 있는 확률은 5만 분의 1이지만 페이스 아이디를 이용하면은 1 in million 100만 분의 1이래요. 그만큼 more secure 하대요. 알겠죠? 네. 사실 뭐 안전하답니다. 근데 그 다음이 이제 기술적으로 중요한데요. 터치 아이디건 페이스 아이디건 둘 다 여러분의 얼굴이나 지문이나 이런 것을 바이오메트릭 데이터라고 그러는데 그걸 여러분 기기에만 저장해 놓는 방식이에요. 클라우드 방식이 아닙니다, 이게. 그러니까 센트럴라이즈드 서버에 해놓으면은 해킹으로부터 자유롭지 못할 수 있어요. 그리고 한번 터지게 되면은 많은 사람이 피해를 줄 수 있지만 여러분 기기에만 저장해 두는 방식이 됩니다. 안전하죠? 그 다음 문장이 너무 좋아요. That makes 바로 이런 이유로 바이오메트릭스라고 하는 게 프라이버시 측면이나 보안 두 가지 관점 모두에서 from a standpoint 두 가지 관점 모두에서 it becomes more attractive인데 좀 영어스럽게 하면 it becomes라고 하지 말고 that makes it more attractive 이렇게 어순을 가라는 얘기거든요. 자꾸 듣다 보니까 여러분 그 어순이 눈에 익으실 겁니다. 그죠? 그리고 샵2로 가보세요. 이 기사 너무 길어서 제가 몇 개를 끊었어요. 자, 샵2에 가보시니까 facial recognition technology 얼굴 인식 기술이라는 것이 크립이라는 것이 뭐냐 하면 엑셀에도 있지만 몰래 기어 들어가다 서서히 영향을 미치다 생기기 시작하다라는 얘기거든요.
그러니까 점점 내 마음 속에 의구심이 스며들어오다 할 때 쓰는 표현이에요. 따라서 우리도 모르는 사이에 우리 한국말로 이런 말 하죠. 부지불식간에 뭐 이런 말 하지 않습니까? 부지불식간에 우리 일상 속으로 침범했다, 침입했다, 뭐 침투했다 이런 말입니다. 그 느낌 알겠죠? 크립. 그러니까 유독 이 단어를 크립을 고를 수밖에 없는 거예요. 근데 이걸 스피킹 할 때는 그냥 facial recognition technology is becoming part of our daily life 이 정도 하시면 될 것 같습니다. part of 그죠? 네. most notably with personal photos라고 해서 특히나 facial 인식 기술이 여러분 가장 가까이에 와 있는 게 특히 notably with라는 것은 이때는 수단의 계기가 아니고요. in the case of라고 하는 뭐뭐의 경우라는 뜻입니다. 아시겠죠? 그래서 여러분 사진의 경우에 이게 많이 적용되는데 여러분이 사진을 페북에 올려보세요. 업로드. 그러면 더 소셜 미디어 자이언트는 페북이 친추를 해요. 친구를 소개해요. 택하라고. 이때 to가 형용사적 용법입니다. money to spend처럼 택할 친구 이런 뜻입니다. 알겠죠? 네, 택할 친구를 이렇게 해줘요. 이게 다 알고리즘하고 결국에는 facial recognition technology의 덕분이죠. 물론 구글이나 애플 같은 경우에도 자동적으로 사진 안에 있는 얼굴을 인식하는 기술이 있기 때문에 which makes it easier for you to search photos for specific friend or relative라고 해서 여러분이 광수라는 친구나 춘자 이모를 찾고 싶으면 사진을 여러 가지 서치해 봐야 되잖아요. 근데 그게 옛날에는 랜덤리 막 서치하면 얼마나 많은 사진을 훑어봐야 돼요. 근데 이제는 구글이나 애플에서 이미 거의 서제스트 해줄 만큼 해주기 때문에 뜨잖아요, 여러분에게. 그래서 굉장히 쉬워졌대요. 하지만 애플이 더 앞서 있다는 얘기 같아. 이번 기술이 구글하고 기존 구글보다 더 이제 한 발 나아간 건데, 페이스 아이디라고 하는 것은 얼굴 인식 기술을 한 차원 끌어올렸다. 이게 take it step further가 되겠습니다. 어떤 식으로 works 하네 하면 this technology relies on an advanced suite of tech. suite이라고 하는 것은 묶음이라는 뜻입니다. 그룹. 그러니까 여러 가지 고차원적 기술을 이용하다. 너무 rely on이라고 의존하지 말고 이용하다. 그 중에 하나가 적외선 카메라. 요번에 이제 아이폰 X 하면은 적외선 카메라가 내장돼 있고요. 플러드 일루미네이터는 저는 기술적으로 모르겠어요, 이거 솔직히. 그 다음에 proximity 센서도 잘 모르겠는데 이제 proximity가 근접이라는 뜻이거든요. 그러니까 근접 센서. 그 다음에 ambient light 센서는 조금 알고 있습니다. 그 ambient가 주변에라는 뜻이에요. 따라서 주변의 빛의 밝기를 감지해가지고 어두우면 어두운 대로, 밝으면 밝은 대로. 그래서 여러분 술집이라든지 한남동의 카페 이런 분위기를 영어로 ambience라고 그래요. ambience 명사로 그 주변의 명사형입니다. ambience. 네. 네. 그렇구나. 이미 기존 기술에도 이제 어느 정도 있군요. 다 있는 거군요. 아, 플러드 이거는 잘 모르지만 나머지는 뭐 거의 기존에 있는 것으로 그죠? 그러니까 이제 100만 원 넘게 왜 주냐 이렇게 나오는 것 같은데. 자, 그러면 이런 기술이 all of this stuff is packed into the front of the phone. 전면부에 굉장히 작은 공간에 조밀조밀하게 다 들어가 있나 봐요. 따라서 packed into the front 이렇게 표현했고 스타팅 가격이 100만 원 넘습니다. 됐죠? 네. To set it up 하는 것은 뭐냐 하면 처음에 휴대폰 사면 셋업 해야 되잖아요. 자, 이제 여러분 휴대폰도 들고 손도 들어보세요. 실제 한번 해보자고요. 자, 저랑 우리도 이런 자연스러운 분위기 좀 가져보자고요. 우리라고 왜 항상 과묵하게 공부해야 되나요? 자, hold your phone in front of your face. 자, 보고 있어요. Move your head around slowly. 이렇게 하는 모양입니다. 자, 오케이. 그러면 that becomes the stored version은요. 당신 얼굴이 폰에 저장된 버전으로 저장됩니다. 알겠죠? 그 다음 이제 그걸 사용해야 할 단계 오잖아요. 셋업 끝났으니까. 자, 프론트 페이싱 카메라가 여기 달려 있겠죠. 그거 보세요. 응시하세요. 근데 너무 이렇게 보지 말고요.
정면으로 보긴 해야 되겠지만 일단 봐야 돼요. 힐끗 보세요 그냥. 그러면 여기 다 프로젝트가 되어 있고 얘가 눈에 보이지는 않지만 적외선 점선 3만 개 이상을 쏘아내요. beam out. 그러면 적외선 카메라가 이미지를 캡처합니다. 네, 그런 식으로 해서 이제 열리겠죠. 그 뒤에까지 가볼게요. 아, 그거 보다가 독해는 지금 못했군요. 이거 계속 이렇게 있어. 그럼 이거 못 본 거예요 지금. 답답하군요. 동시에 두 가지 일을 해야 돼요. 자, 그러면 애플은 이 적외선 이미지와 닷 패턴을 가지고 푸시 댐이니까 이때 댐은 인프라레드 이미지하고 닷 패턴일 겁니다. 그죠? 이거를 뉴럴 신경망으로 푸시 밀어서 통과시킨다. 이게 기술 테크니컬리 이렇게 되는 것 같아요. 그런데 이게 뭐냐면은 그 인공지능 그 알파고처럼 머신 러닝 모델이에요. 머신 러닝 모델. 그러면 이런 과정을 거치면서 여러분의 얼굴을 산술적인 모델로 만들어냅니다. 그러니까 아마 저 사람은 그죠? 그 인중이 얼마고 눈과 눈 사이가 얼마고 이런 게 만들어져요. 그 다음에 check the model, 그렇게 mathematical model하고 뭐하고 대조하는 거죠? 여러분이 휴대폰 사가지고 셋업 과정에서 얼굴 인식시켰잖아요. 거기 저장돼 있는 것하고 대조해가지고 맞으면 unlock 해준다는 얘기죠. 그죠? 그 대조하는 게 against입니다. check A against B. 여러분 그 용의자들의 몽따주하고 경찰청에 있는 범죄자들의 데이터베이스를 대조하는 거를 check it against the database라고 그러거든요. 알겠죠? against. 그러면 기기가 매치된 것을 발견하면 열리게 되고 페이스 아이디 같은 경우에는 애플페이하고 서드 파티 앱하고도 워크가 돼요. 그러니까 뭐냐면은 삼성페이도 지문으로 열잖아요, 지금. 그러니까 이것도 애플페이도 얼굴로 열 수 있고 여기에서 그냥 깔아놓은 다른 회사에서 만든 앱들 많이 깔려져 있잖아요. 그것도 다 페이셜 레코니션으로 다 열린대요. 그렇게 된답니다. 그걸 서드 파티 앱이라고 그래요. 아시다시피 애플이 직접 만든 앱은 거의 없잖아요. Face ID is sophisticated enough to work in the dark. Face ID는 워낙 정교해서 어두워도 잘 된다 이렇게 되어 있습니다. 이 문장 별표 5개예요. 왜냐하면 우리나라 정규 영어 교과 과정을 충실히 이행한 사람은 이 문장을 어떻게 영작하냐면 항상 Because Face ID is sophisticated, it can work in the dark. 이렇게 가장 많이 영작해 와요. Because로 시작합니다. 두 번째 우리나라 영어 교과 과정을 잘 밟은 데는 어떻게 하냐면은 Face ID is sophisticated, so sophisticated that it can work. 이렇게 합니다. 두 번째, so 대꾸문을 써요. 마지막은 앞에 so를 안 쓰고 it is sophisticated, so it can 이렇게 씁니다. 어느 누구도 이렇게 못 써요. 눈에 보면 왜 못 써죠? 생각보다 형용사 enough to 부정사인 결과적 문법 구문을 거의 안 쓰고 영어를 해요. 워낙 정교한 나머지라고 머릿속에 생각나면 because나 거의 so로 생각하거든요. 이제는 this is sophisticated enough to work in the dark. 이런 어순으로 영작을 많이 해보시자는 얘기죠. 알겠죠? 걔는 굉장히 스마트하기 때문에 그 정도 수학 문제는 풀 수 있어. 이러면 he's smart enough to solve the math problem. 잘 안 되거든요, 이게. 자꾸 so가 먼저 나오려고 그러거든요, 입에서. 맞죠? 네. 많이 써보시라는 얘기예요. 너무 많이 쓰는 용법이라서. 그래서 이 문장 쉽지만 익숙해지십시오. 자, 그리고 여러분 서로 그 환경이 달라도 이게 그 얼굴을 익힐 수 있기 때문에 이런 걱정하지 마세요. 뭐 내가 사진 찍어 셋업할 때는 수염 없었는데 어떡하지? 안경 안 꼈는데 해도 상관없답니다. 다 잡아낸대요. 그래서 그냥 그 안경 펑키한 안경 끼세요. 또 힙스터들 유행 그 하는 그 수염 기르세요. 상관없어요. 다 인식 안 됩니다. 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 그다음 이 사람 말에 따르면 애플은 워낙 소비자들이 이 걱정을 많이 한 결과
이 기술이 쉽게 해킹을 당하거나 조작되거나 뭐 이렇게 카피되지 않도록 최선을 다했습니다. They work hard to ensure the technology can't be spoofed. 사진이 이걸 속일 수 없대요. 알겠죠? 사진으로 뭔가 이렇게 하려고 해도 절대 당하지 않고요. 또 전문 마스크 가면 제조업자 사장님들 다 불렀고요. 이번 개발 단계에서. 또 영화계 분장사들 다 불렀습니다. 이번에. 그래서 페이스 아이디를 비켜나가다 물리치려고 하는 어떠한 시도에도 보호할 수 있도록 다 그 시연을 다 해봤어요. 그러니까 안 됩니다. 웬만한 그 분장사가 와가지고 얼굴을 이렇게 철수하고 똑같이 생기게 아무리 해도 열리지 않았다는 것을 보여준 겁니다. 알겠죠? Address our security concerns 한 거죠. 왜요? 3D 프린터요? 그러지. 똑같이 만드는 거야. 무슨 말인지 알겠다. 그러면 이제 이런 애플이 놓친 것이 드디어 밝혀졌습니다. 3D 프린터기로 했을 경우까지는 결코 간과한 채 오버룩한 채 이런 큰 미스테이크를 저질러 버렸네요. 어서 좀 알려주세요. 어서 이것을 그 IT 잡지나 이런 데 기고를 해서 좀 해주시면은 보완이 되지 않을까. 그러면 또 다른 색다른 의견도 도출되고 있어요. 그 정도까지 해킹하고 싶으면 해킹하도록 내버려둬라. Let them do it 이라는 새로운 또 시각이 나왔는데 내 폰에 국방부 쪽 정보는 그러니까 아마 이제 뭐 외도를 하는 사람이라거나 뭐 그런 사람들이 이제 그 상당히 초조해 하겠군요. 무슨 말인지 아시죠? 맞는 말씀이십니다. 그렇게 되면 그럼 신뢰는 이미 깨진 것이고 사실 같이 살 이유는 별로 없는 것인데 실제로 그런 얘기는 들었습니다. 이 갤럭시 폰 같은 경우에도 내가 분명히 어떤 행위를 하지 않았는데도 불구하고 어떤 내 손이 어떤 면에 슬쩍 닿았는데 이게 열려버린 거예요. 그리고 전화기에 최근 통화한 사람에게 전화가 바로 자동으로 걸려버렸어요. 그래서 치팅이 발각된 경우가 있대요. 실제로 그게 다 1시간 동안 통화가 돼버린 거예요. 나는 다른 내연녀와의 대화를 하고 있는데 뭔지 아시겠어요? 그게 열리는 경우가 있대요. 그 뭔가 테크니컬 글리치가 발생한 것이죠. 네, 그러니까 분명히 있을 것 같습니다. 네, 분명히 그런 일이 있을 것 같습니다. 기술이 좋은 것만은 아니에요. 네, 기술은 우리의 사생활을 많이 저거 할 수 있습니다. 그다음 The tech requires user attention이라고 해서 이런 페이스 아이디는 사용자 단에서의 주의도 요합니다. 여러분 휴대폰 보실 때 설사 글랜스 저거라고 했지만 눈을 오픈해야 돼요. 눈을 이렇게 개슴츠레하게 너무 감는 상태로 보면 안 열린답니다. 이게 지금 이 말이죠. 네. 그러니까 뭐냐면 you can't be 딴 데를 보고 있으면 안 된대요. 눈은 그거 초점은 그쪽에 가 있어야 하나요. You can't be looking away. 나 얼굴 정면을 응시하고 있는데 왜 안 열려? 근데 먼 산 보고 있거나 이러면 안 열리나 봐요. 따라서 그 다음 게 이제 우스갯소리거든요. There is a little risk of intrusion while you sleep. 바로 이거거든요. 자다가 여러분 휴대폰 머리맡에 놓고 있는데 뭐 옆으로 이렇게 자고 얘하고 정면으로 이렇게 될 수도 있잖아요. 그러면 열리면 어떡하지? 이런 걱정하실 필요가 없어요. 잘 때 눈 감고 있으니까. 근데 이것도 재미난 얘기 해드릴게요. 우스갯소리인데 눈 뜨고 자는 사람이 있어요. 제 친구들 중에 눈을 뜨고 자는 사람은 어떻게 해야 되느냐. 이거 참 골치 아프네요. 그래서 아직은 많은 대기업들이 허점을 노출하고 있습니다. 그래서 그런 것은 기이한 경우고 정상적인 경우는 걱정 없답니다. 다음 페이지 가시겠습니다. 자, 별 걱정을 이제 다음 단락도 다 하는데요.
그 일란성 쌍둥이들 같은 경우에 트립업이라는 것은 실수를 유발하다라는 뜻이거든요. 왜 그러냐 하면 트립이라는 게 걸려 넘어지다라는 뜻이거든요. 따라서 실수를 유발하다는 뜻으로 쓰인 겁니다. 그래서 이런 아이덴티컬 트윈즈가 시스템을 실수하게 유발할 수도 있지만 for them이라고 하는 것은 이제 일란성 쌍둥이들. 그 다음에 averse to는 몹시 혐오하다, 싫어하다 할 때 averse는 생각보다 많이 써요. 기업이 risk를 너무 싫어하다 할 때 risk averse라고 그러는데 이건 많이 쓰는 단어입니다. 그러니까 자기 얼굴을 이용하기를 너무 싫어하는 사람들의 경우 old fashioned한 옛날 방식의 비번을 사용해서 열 수도 있는 대안은 있대요. 분명히 싫어하는 사람이 있을 것 같습니다. 그죠? 네. 됐습니다. 그 다음 샵 3에는 두 단락은 필요 없는 해석이에요. 세 번째 despite부터 끝까지 파트너들과 한번 하고 저랑 합시다. 자, 시작합니다. despite부터 파트너들과 해석을 한 단락씩 한번. 좀 잠도 오고 이럴 시간이 됐으니까 한번 해보시죠. Here we go. 인터넷 강의 들으시는 분도 despite major investments부터 해석을 한번 해보십시오. 단어 좀 어렵죠. 거기 엑셀에 있어요. 그렇죠. 희박한 scarce. 그렇죠. 아, 요거는 다음 페이지 마지막까지 하시면 돼요. 네, 다음 페이지에 한 단락 더 있을 거예요. 아니구나, 이게 끝이에요? 오케이, 끝이에요. 거기까지 하시면 돼요. 네.
그쵸 그쵸. 구식의. 다 하셨어요? 어떤 거? 아이폰을 사야 돼. 그치, 아이폰이 간지도 나고. 근데 다만 이제 좀 안드로이드 시스템 이용하다 참 좀 불편하지. 안 불편해요. 오히려 더 좋아져. 지금은 그러면 아이폰 쓰고 있어요. 못 가구나. 오케이 오케이. 나도 다음 거는 아이폰 해야 되겠다. 지금 갤럭시 쓰고 있는데 돈이 없어요. 너무 비싸요. 비싸 정말. 그리고 스마트폰을 너무 많이 보니까 되게 좀 컨디션이 안 좋아지더라고. 너무 많이 보면 뭔가 좀 몸이 좀 난 불편해지고 약간 결리는 느낌도 좀 들고 누워서 특히 자꾸 이렇게 보고 이러면 안 좋아. 보지 마라. 확실히 그 말 맞는 것 같아. 많이 보고 자면 자주 깨. 그렇게 해서 그런 것도 앞으로 배려해야 되지 않을까요, 그죠? 일루미네이션을. 좋습니다. 네, 좋습니다. 같이 하시죠 이제. 고생하셨습니다. 자, 디스파이스부터 보면 물론 바이오메트릭 분야의 대규모 투자, major, massive investments, 대규모 투자를 했지만 shoppers outside the store at the Grove on Tuesday afternoon이라고 해서 화요일 오후에 그루브에 있는 애플 매장 밖에 이제 좀 사람들이 왔나 봐요. 이 사람들이 한결같이 overwhelmingly 압도적으로 they said they are kind of squeamish about the idea of facial. 얼굴이 인식을 해서 이걸 unlocking 한다. 이거 참 squeamish하다라고 돼 있는데 역시 엑셀에 보니까 나는 이거 불편하다, 굉장히 예민하다 이런 뜻이래요. 그래서 그냥 이런 단어가 너무 어려우면은 uncomfortable이라든지 뭐 이런 거죠. 그래서 그 이런 거 있죠, 여러분. 스퀴미시 언제 쓰냐면 번데기를 외국 사람 못 먹어요. 거의 다가. 그러면 I'm squeamish about eating the stuff 이렇게 얘기합니다. 오케이? 그래서 이런 거는 저는 아직 좀 너무 불편한데요? 라고 하면서 이제 사생활이 사라지고 있다라고 하죠, 우리 한국말로는. 근데 그게 scarce 되고 있다. scarcity가 희박이니까 그렇게 쭉 얘기했고요. There comes a point where you go too far. I don't want my phone recognizing me that way라고 해서 There comes a point where you go too far 하는 것은 어떤 뉘앙스냐면 쓰냐면 기술이라든지 이런 것도 어느 정도 선까지가 있는데 이렇게 자꾸 뭔가 이렇게 기술을 더 발전시키려고 하다 보면은 좀 과할 때가 있는 법이다 이런 느낌이에요. 이게 과할 때가 있는 법이다. 그러면서 폰이 얼굴로 나를 인식한다 이거 저 싫다 이렇게 했고 want somebody ing 형태는 계속 그런 상황이 이어질 때 쓰는 표현이에요. 뭐냐 하면은 칠판 한번 보시면 이게 문법적으로 전혀 틀리지 않았어요. I don't want him to look over my shoulder. 이렇게 하면 팀장이 이제 내가 일하고 있는데 어깨 너머로 날 보는 거거든요. 나 이번에 팀장이 나 일 리포트 쓰고 있는데 이렇게 보는 거 이번에 한 번 싫다라는 얘기 이거는. 투부정사를 쓰면. 근데 I don't want him looking over 하면 자꾸 이런 느낌이에요. 느낌 이제 확실하게 오시죠? 오케이. 네. 이해되실 겁니다. I don't want my husband hanging out with them Friday. 이러면 every Friday. 금요일마다 자꾸 그 사람들하고 어울리고 다니는 건 나 너무 싫어. 이런 말이에요. ing를 쓰면. 근데 이번 금요일 날 남편이 그 사람들하고 밥 안 먹었으면 좋겠으면 I don't want him to go out and have 이렇게 쓴단 말이에요. 이제 clear? 네, 됐습니다. 자, 그다음에 계속 보니까 뭐 샤퍼인 마이크 스트롱 씨 29세 이 사람 얘기했고 아이고 소름 끼친다가 아까 했죠? creepy 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 등골이
오싹하게 되는 이런 말입니다. 이제 그 다음 문장이 오늘 독해에서 가장 가치 있는 문장이라고 보는데 왜 그러냐면 바로 구동사에 대해서 너무 예쁘게 글을 잘 썼어요. 하지만 just as 주어동사 구문 아시죠? 뭐 했던 것처럼 뭐도 뭐 하다라고 할 때 just as 쓰잖아요. 따라서 이 사용자들이 여러분 처음에 터치 아이디 방식 있죠. 패스워드, 패스코드 넣는 방식도 처음에 불편해했나요? 너무 좋아했나요? 불편해했겠죠. 그러다가 금방 they were quickly change their minds. 마음을 바꿨죠. 그 표현이 구어 영어로 가면 come around on something이 되는 겁니다. 워낙 많이 쓰는 표현이에요. come around라는 게 뭡니까 여러분? 물리적으로 돌아오는 거잖아요. 그러니까 change one's mind, change one's attitude 할 때 너무 많이 쓰는 표현이란 말이에요. 상당히 좋은 표현입니다. 그래서 터치 아이디에서도 처음에는 불편했지만 금세 적응했듯이 페이스 아이디의 경우 happen to 쓰기 쉽지만 with예요. 금세 이런 일이 일어날 거다. 이해되시죠? 근데 이 문장에 이따 패러프레이즈 한번 보여드리고 time again 끊임없이 애플은 그동안 세상에 없던 혁신을 이런 거 푸시스루를 쓰는 이유도 다 있습니다. 뭔가가 잘 안 들어가는 거를 힘을 가해서 자꾸 통과시키려고 하는 게 푸시스루잖아요. 그죠? 따라서 혁신이라는 것은 원래 항상 저항이 따르게 돼 있어요. 하지만 애플은 they always try to push them through. 늘 약간은 force를 가해서 시민들이나 사용자들에게 써보세요. 한번 잡숴봐라고 밀어붙였잖아요. 그렇게 해왔고 그 결과 그것이 대중화됐고 made them widespread. 대중화됐고 그 대중화됨과 동시에 기존 기성 제품들은 내가 어떻게 저걸 썼을까라는 인식이 되는 게 바로 making them, turning them obsolete 이렇게 되는 거죠. 한물간거 구식에 되게 낡아 빠진 게 obsolete이잖아요. 그러니까 이 한 문장도 여러분 집에서 대충 해석하는 것과 지금 제가 했던 거하고 느낌이 다를 거예요. 가만히 한번 보세요. 그죠? 그러니까 while에 주는 뉘앙스, push through가 주는 뉘앙스. 아이파드 때문에 CD 작살난 거나 아이폰 나타나고 블랙베리 사장된 거를 생각해 보면 알 거다라고 돼 있습니다. 따라서 스티브 잡스가 이런 말을 한 것으로 유명한데 많은 경우에 결국 어떻습니까? 그 시기 합니다. 이 문장이 명언이죠. 우리가 제품을 소비자들에게 보여줄 때까지는 이게 필요한 것인 것도 조차 모르는 게 소비자다 해서 어떤 제품이 시장에 나오고 나서야 필요했구나 하는 거를 사람들이 안다. 그죠? 애플이 이런 거 이제 이게 스티브 잡스의 이제 유니크한 그런 트레이트였잖아요. 네, 그렇게 된 것 같습니다. 없이도 살 수 있잖아요. You can live without them. 근데 이제는 없이 못 살잖아요. 스마트폰. 네, 없었으면 없는 대로 피처폰 쓰고 살면 되지. 그러면 훨씬 건강해질 수도 있었고. 근데 이제 그렇게 돼버린 거예요. 자, 됐죠? 8페이지까지만 우리는 있죠? 됐습니다. 여기까지. 아니죠. 안 했죠? 하나 안 남았어요. 또 그돌려고. 정말 기술의 패예요. 너무 집중한 나머지. 자, 그다음 마지막에 8페이지 단락을 안 했잖아요. 금방. 그래서 이 사람은 그 중요한 게 있거든요. 하나. Credit A with B라고 하는 중요한 구문이 있습니다. Credit A with B. 그러면 이 사람은 2013년 당시 애플이 터치 아이디를 세상에 소개했어요. 그 덕분에 바이오메트릭스라고 하는 개념도 어쩌면 우리 의식과 인식 속에 없었을 텐데 bring it into our minds. 우리 마음속에 들어오는 계기가 됐다. 따라서 credit A with B 하면은 A 덕분에 B라는 결과가 생기다. 혹은 B라는 결과는 다 A 덕분이다. 즉 A 덕분이다라는 표현이에요. 알겠죠? 네. 근데 그 A 자리에 사람이 오거든요, 보통. Credit Mr. Kim with doing something. 근데 이거는 행위가 왔어요. Introduction. 알겠죠? 느낌 알겠죠? 이런 거라는 얘기죠. 이런 복잡한 예물을 보면 좀 안 다가올 것 같습니다. 수동태로 Mr. Kim
is credited with making it a success. 이게 성공한 건 다 미스터 김 덕분이다 이렇게 할 때 Mr. Kim is credited with ing 이렇게 쓴다는 얘기죠. 이메일에서도 굉장히 많이 쓰는 표현이에요. 네, 꼭 알아두시면 너무 좋을 것 같습니다. 그죠? 이제 급할 때는 제가 말씀드렸죠. Thank you, Mr. Kim. 그죠? 고맙다, Mr. Kim 하고 빨리 다음 문장으로 넘어가게 돼 있어요. 이제는 이렇게 고급스럽게 쓰세요. 알겠죠? 욕심이 안 나시나 봐. 자, 이제 바로 요번에는 영작으로 가겠습니다. 9페이지 6번까지 앞에 보지 말고 해보시죠. 자, 손으로. 이제 거의 끝났습니다. 조금만 참으시면 돼요. 9페이지고 그 주위에 들으시는 분은 다른 페이지일 수도 있는데 그 독해 바로 다음 페이지에 있는 겁니다. 어렵지 않죠? 벌써 다 하신 분도 있네요. 그러면 밑에 맞춰보시고 glance는 보통 at 하고 같이 써요. glance at something. 네. 그다음에 여기 뭐 별거 아닌데 a novel concept 이렇게 a lot of 별거 아니지만 biometrics is a novel concept for not to. This makes why는 안 되고 그냥 this makes 뭐 this is why나 그지? Technology is just a strange concept. 네, 맞아요. A strange concept for Americans 맞아요.
at a glance가 예, 그냥 at a glance는 이제 문장 뒤에 부사처럼 쓰일 때, 그렇죠, 단독으로 맞아요. 그럴 때. 그래서 여기서는 동사로 써야 될 것 같아. 그냥 오늘은 by glancing at the phone. 그렇죠, by glancing at the phone 이렇게. 예. 그 다음에 괜찮은데 요거 like 없어도 돼요. 그냥 they feel uncomfortable. 그 다음에 마지막이 명사일 때는 항상 feel uncomfortable with this concept. with만 있으면 돼. 그렇죠. feel uncomfortable with. Unlock their phones only by glimpsing at. glimpse at은 난 너무 못 봤는데. glimpse into something 뭐. 하여튼 좀 이상해. Biometric technology is still novel concept for many. The majority of most consumers are squeamish about such concept. 좋네요. 오케이, 이거 아주 좋네요. This is what makes it attractive from. 너무 좋습니다. Face ID sophisticated enough to work in the dark. 뭐 sophisticated, 뭐 advanced. Just as user were quick to come around on the same is likely to happen. 오케이, 좋아요. 합니다. 거의 다 하셨으니까 제가 몇 가지만 말씀드릴게요. 아이고야. 자, 우선 아이폰 X 사용자니까 users of it 이렇게 이제 그 users of it 이렇게 돼야죠. users for the product는 아닙니다. 왜냐하면은 이때 목적격이기 때문에 이 제품을 사용하는 사람이지 이 제품에 대해 사용한다 이 말이 안 되거든요. 그래서 users of the product고 이 for는 언제 쓰는 거냐면 이런 거 demand for the product 이 제품에 대한 수요 이렇게 할 때 이제 for를 쓰는 거예요. 됐죠? 그 다음에 이제 열 수 있다는 제일 쉬운 거는 unlock the phone 두 번째는 access the phone이었습니다. access도 많이 써보는 게 좋을 것 같아요. 그 다음에 이것만 해도 이러면은 just by가 제일 많이 쓰여요. just by looking at it 도저히 안 되면 just by looking at it 오늘은 glance예요. glance는 이렇게 쓸 수가 없습니다. glance something이 안 되고 꼭 전사가 있어야 돼요. 동사로 쓰일 때 glance at something 이렇게 되어 있습니다. 그 다음에 이번에는 이 기술이 미국인들에게 이런 건데 biometrics technology is still a novel concept 그 다음에 for Americans거든요. 그러니까 우선 이때 컨셉은 셀 수 있으니까 어가 있어야 되고요. to가 아니고 for them이에요. for them. to가 아니에요. 참 어려운 겁니다, 이게. 어려운 단어 써버릴게요. 그냥 할 수 없어요. 이게 참 어려운데 제가 늘 말씀드렸지만 to는 직접적으로 나에게 오는 거예요. 직접적 영향을 미치는 거예요. 야 그거 나한테 줘. Give it to me. Pass the salt to me. 건네주다. 그쵸? 근데 야 수학은 어려워. 이러면 math is difficult for me죠. to me가 아니고. 지금 내가 수학을 문제 푸는데 이 문제가 어렵다는 얘기보다는 수학이라는 게 나에게 어렵다는 게 직접적인 게 아니에요. 뭔지 알겠죠? 다른 거예요. for는 간접적, 직접적인 건 to.
야 오늘 뭐 맥주 한 잔으로 나가자. That sounds good to me. 지금 당장 하는 행위란 말이에요. That sounds good to me. 폼이 이상하잖아요. 그렇죠? 이렇게 하는 거 못 들어봤죠? 마찬가지거든요. 이게 참 어려운데 이 뭐 1시간짜리 설명이에요. 사실 이거는. Going on a business trip is something they would shun. 출장 가는 거는 피하고 싶은 거다 이런 건데 누구한테 이러면은 많은 워킹맘에게 지금 내일 가는 출장 얘기하는 게 아니고 출장이라는 게 나에게 되게 부담스럽다. 간접적인 거잖아요. 느낌 알겠죠? 그래서 for them 이렇게 가는 거예요. 그래서 지금 이 개념 내가 설명했는데 너한테 뭐 어떻다는 얘기가 아니고 바이오매트릭스 테크놀로지는 많은 미국인들에게는 아직 좀 어려운 개념이고 생소하다. 이러니까 for them 이렇게 가는 거예요. 느낌 조금 오시나요? 네, 참 어렵습니다. 많은 예문을 보셔야 될 것 같습니다. 또 너무 또 이렇게 집착은 하지 마시고. 그렇게 할 수 있어요. 네, the concept of biometric technology is fairly new. 너무 좋은 표현이에요. 네, 맞아요. WeWork라고 하는 독해할 때 나왔던 표현이에요. 보세요. 저렇게 복습을 하니까 얼마나 좋아요. 자, 그다음 그렇게 되는데 아닙니다, 아닙니다. 전혀 그렇게 생각하시지 않을 것 같고 대부분 소비자들은 불편해한다. 여기 나왔네. 아 답답하네. 정말 코인시덴틀입니다. 자 보시고 다만 여기서 이제 좀 조심해야 될 거는요. feel uncomfortable 다음에 with 명사고요. feel uncomfortable 다음에 바로 ing예요. 요것만 조심하시면 돼요. I feel really uncomfortable speaking English in the office. 이렇게 ing가 나올 때는 with를 빼셔야 돼요. 근데 명사가 나올 때 I feel really uncomfortable with this 이러면은 with를 넣으셔야 돼요. 꼭. 알겠죠? 그 다음에는 이 때문에 그 매력적인 옵션이니까 이제는 본능적으로 연습의 문제거든요. This is why 라거나 또 뭐 for this reason 뭐 이런 좋은 표현들이 되게 많아요 사실은. 그런데 우리는 앞으로는 that makes it attractive 문형으로 연습을 해놓자는 얘기죠. that makes it an attractive option 이런 식으로. 말겠죠? 말겠죠라니요. 알겠죠? 네, 좋습니다. 자, 이제 5번은 워낙 강조해서 이제는 형용사, enough, 투부정사는 이제는 정말 절대적으로. 근데 이게 왜 아직 알고 있는데 안 되는 줄 아세요? 한국말로 머릿속에 어떻게 생각나냐면 그는 키가 크기 때문에 한국말이 안 되네. 그 나무에 손이 닿을 수 있다. 이러면 한국말로 자꾸 때문에라고 생각나니까 because라고 나올 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이거를 극복하려면은 he is tall enough 이렇게 to reach the tree. 이게 이제 고등학교 때 이제 학습 방법에서 비롯되는 건데요. 쌤들이 그는 나무에 닿을 만큼 충분히 키가 크다 이렇게 직역을 해주시니까 의미 단위로 접근을 안 하니까 그런 문제가 생기는 거거든요. 그냥 자연스럽게 걔는 키 커. 그래서 나무에 닿을 수 있어. 이런 뜻이거든요. 그냥. 근데 굳이 뭐 할 만큼 이렇게 너무 섬세하게 이제 설명해 주시는 거죠. 근데 그게 우리 방해가 될 때가 있어요. enough and 넣으시고요. 마지막입니다. 6번은 이제 진짜 어려운데 요거 한번 마칠게요. 자, 보시면 이랬듯이 이렇다. 이 구문은 일단은 이거거든요. just as 주어 동사 구문인데 이게 상당히 고급 글이에요. 이거는 상당히 고급 영작인데 그보다 더 중요한 게 뭐냐 하면 조금만 계산해 보세요. 칠판 한번 봐주십시오. 요게 접속사인데 그 다음에 주어가 유저죠. 사람이죠. 근데 추절의 주어는 사람이 아니란 말이에요. 그러면 사실은 일치시키는 게 영작이 더 쉬워요. Just as they were quick to change their minds on Touch ID, they are going to do the same. 이러면 훨씬 쉬워요. 근데 주어가 달라졌죠.
그러면 맛 똑같은 일이 생길 거다 할 때 여기서 실수를 여기서 하기가 쉽거든요. 이게 이제 고급 영어예요. 왜? 페이스 아이디의 경우에도 같은 일이 생길 것이다 하면 되게 이렇게 길게 될 가능성이 높아요. 근데 with가 뭐라고 그랬죠? 아까 in the case of라고 그랬거든요. 알겠죠? 그래서 이런 게 회화에서 어디에서 나오는 with라고 그랬죠? 야, 오늘 삼겹살 먹으러 갈래 하니까 that's fine with me라고 그러거든요. 알겠죠? 나의 경우 괜찮다. 이거하고 똑같은 용법이에요. 아직은 좀 단어가 어려워지면 좀 어렵죠. 됐습니다. 오늘 수업은 여기까지 하고요. 이제 3분만 드릴 테니까 원래 파트너하고 가서 10문장이나 10단어 표현만 고르세요. 오늘 가장 괜찮았던 표현. 예컨대 입장을 바꾸다 뭐였죠? Come around on something 이런 것도 있었고요. 이 돈에 대해서 제가 얻게 되는 게 뭔데요 할 때 What am I getting for this? 이런 것들이 있죠. 네, 그런 것들 뭐 한번 쭉 복습하고 바로 덱으로 들어가시면 됩니다. 자, 시작하시죠. 자, 인터넷 강의 들으시는 분도 우리가 못다한 영작들은 집에서 하고 답안 맞춰보시고요. 오늘 양이 또 많으니까 그 쭉 공부하시고 또 평일날 6회차 수업 듣는 분들 그 음성 녹음이 안 돼서 오늘 토요 수업에서 동일한 내용이 2, 3교시 때 진행되거든요. 그걸로 대체했으니까 그렇게 양해 부탁드리고 복습 열심히 하시고 다음 시간에는 뭐 김생민의 영수증 여기서 착안해서 알뜰족 돈은 안 쓰는 것이다 이런 주제로 청취하고 해보겠습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 들어가십시오.